ॐ तपकथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदादतं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत पंचम खंड पृष्ठ 21। श्रीरामकृष्ण कहते कर्म करने गले प्रथमे विश्वास दरकार, ताहा सहित वस्तु विषय चिंता करी मने आनंद हुए, तेबे जाई से व्यक्ति कार्य प्रवृत्त हुए। माटी तले गराए मोहर अच्छी, यही ज्ञान यही विश्वास प्रथमे दरकार। गरा मने करिबा संगे संगे आनंद हुए, तापरे फले खड़ू खड़ू ठंग शब्द हेले आनंद बढ़े, तापरे गरार अंश देखा जाए, सेतेबेले आनंद आहुरी बढ़ी जाए। एहीपरि क्रमे क्रमे आनंद बढ़ु थाए। मु निजे ठाकुर मंदिर बारंडारे ठिया होई देखिछि, साधु गंजेई तैयारी करुछि एवं तैयारी करिया समय भारी आनंदित। डाक्तर कहउछन्ति तेबे अग्नि उत्ताप दिए आउ आलोक दिए मध्य। आलुआरे देखा जाए सत, किंतु उत्तापरे देह पड़ जाए। कर्तव्य कर्म करने गले केवल आनंद हुए ताहा नुहे, कष्ट मध्य अछि। मास्टर गिरीशंक प्रति पेटरे खाइले पिठिरे सहे, कष्टरे मध्य आनंद। गिरीश डाक्तर प्रति कर्तव्य शुष्क। डाक्तर कहउछन्ति काहींकि? गिरीश कहउछन्ति तेबे सरस समस्तंकर हस। मास्टर कहउछन्ति बेश एथर लभरे गुलिखिया आसी पड़ा। गिरीश डाक्तर प्रति सरस नहेले कर्तव्य काहींकि करन्ते? डाक्तर कहउछन्ति एहीपरि मनर अर्थात मनर यही आड़क गति। मास्टर गिरीशंक प्रति पड़ा स्वभाव ही टाणे। हस जदि गोटे दिग को झुंकी है आउ स्वाधीन इच्छा केउठारे? डाक्तर कहउछन्ति मु एका बेलके स्वाधीन बोली कहूना। गरु खुंटीरे बंधा अछि, दौड़ी जेते दूर पाए ताहारी भितर स्वाधीन। दौड़ी टणा हेले सेतेबेले। श्रीरामकृष्ण कहउछन्ति जदु मल्लिक मध्य यही उपमा देइथिले छोट नारायण प्रति। यह कौन इंग्राजी रे अछि? डाक्तर प्रति देख ईश्वर सबु करुछन्ति, से जंत्री मु जंत्र। ए विश्वास जदि कहार हुए से तो जीवन मुक्त। तुमर कर्म तुमे कर, लोके कहन्ति आमे करू। किपरि जान? वेदांतरे गोटे उपमा अछि। गोटे हांडी रे भात बसाइछ, आलू बाइगण सब भात रे देइछ। किछि क्षण पर आलू बाइगण चाउल फुटिबाकू लागे, जेपरि अभिमान करुछि मु हलचल हेउछि, मु फुटुछि। छोट पिला माने भाबन्ति आलू पटल बाइगण गुड़िक जीवंत, सेथिपाई डेउछन्ति। जो मानकर ज्ञान होइछि सेमाने किंतु बुझाई दियन्ति जे एही सबु आलू बाइगण पटल गुड़िक जीवंत नुहंती, निजे डेउनाहांती। हांडी तले निया जलुछि, सेथिपाई सेमाने फुटुछन्ति। जदि काठ बाहर कर दिया जाए ताहेले आउ हलचल हुअन्ति नाही। जीवर मु कर्ता यही अभिमान अज्ञान हुए। ईश्वरंक शक्ति रे सबु शक्तिमान। जलंता काठ टाणी नेले सबु चुप। कंढेई बाजिकर हाथ रे बेस नाचे, हाथरू पड़गले आउ हलचल हुए नाही। जेते क्षण ईश्वर दर्शन न हुए, जेते क्षण से परसमणि छुआ न हुए, सेते क्षण मु कर्ता यही भूल रहिबो। मु सत्कार्य करिछि, असत्कार्य करिछि, एही सब भेदबोध रहिबो ही रहिबो। ए भेदबोध तांकरी माया, तांक मायार संसार चलाइबा पई बंदोबस्त। विद्या माया आश्रय कले सत्पथ धरिले तांकु लाभ करा जाए। जी लाभ करे, जी ईश्वर को दर्शन करे, से ही माया पार हो जाई पारे। ईश्वर ही एकमात्र कर्ता, मु अकर्ता। ए विश्वास जार अछि से जीवन मुक्त। ए कथा केशव सेन को कहिथिली। गिरीश कहउछन्ति फ्री विल किपरि आपण जानिले? डाक्तर कहउछन्ति विचार द्वारा नुहे, मु अनुभव करे। गिरीश कहउछन्ति देन आई एंड अदर्स फील इट टू बी द रिवर्स। अर्थात आम मैंने समस्ते ठीक अलटा बोध करुछु जे आमे माने परतंत्र। समस्तंकर हस। डाक्तर कहउछन्ति कर्तव्य भितर दुईटा एलिमेंट। प्रथम कर्तव्य बोली कर्तव्य कर्म करने जाऊ, आ द्वितीय परे आनंद हुए। किंतु प्रथम अवस्था रे आनंद हुए बोली जाऊना। पिला बेले देखे संदेश रे पिपुड़ी हेले पुरोहित बड़ चिंतित हुए। संदेश चिंता करी प्रथमे पुरोहितर आनंद हुए नहीं। हस
ପ୍ରଥମରୁ ଖୁବ୍ ବ୍ୟସ୍ତ। ମାଷ୍ଟର ସ୍ୱଗତ। ପରେ ଆନନ୍ଦ କି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ହୁଏ କହିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ଆନନ୍ଦ ଟାଣରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଫ୍ରି ହୁଇଲ୍ କେଉଁଠି? ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହାର ନାମ ଅହେତୁକି ଭକ୍ତି। ମହେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ କିଛି ଚାହୁଁନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ମହେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଏହାର ନାମ ଅହେତୁକି ଭକ୍ତି। ଟିକିଏ ଆନନ୍ଦ ହୁଏ ତ କ'ଣ ଆଉ କରିବି? ଅହଲ୍ୟା କହିଥିଲେ, ହେ ରାମ, ଯଦି ଶୂକର ଜନିରେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ପାଦପଦ୍ମରେ ଯେପରି ଶୁଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ରହେ, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଚାହେଁ ନାହିଁ। ରାବଣବଧ କଥା ସ୍ମରଣ କରାଇବା ପାଇଁ ନାରଦ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ସୀତାରାମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସ୍ତବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ତବରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ କହିଲେ, ନାରଦ, ମୁଁ ତୁମ ସ୍ତବରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ତୁମେ କିଛି ବର ନିଅ। ନାରଦ କହିଲେ, ରାମ, ଯଦି ମୋତେ ବର ଦେବ ତେବେ ଏହି ବର ଦିଅ ଯେପରି ତୁମ ପାଦପଦ୍ମରେ ଶୁଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ରହେ, ଆଉ ଏପରି କର ଯେପରି ତୁମ ଭୁବନ ମୋହିନୀ ମାୟାରେ ମୁଗ୍ଧ ନ ହୁଏ। ରାମ କହିଲେ, ଆଉ ମଧ୍ୟ କିଛି ବର ନିଅ। ନାରଦ କହିଲେ, ଆଉ କିଛି ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ଦରକାର ତୁମ ପାଦପଦ୍ମରେ ଶୁଦ୍ଧା ଭକ୍ତି। ଏହା ଏହିପରି ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେବଳ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆଉ କିଛି ଧନ ମାନ ଦେହ ସୁଖ କିଛି ହେଲେ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଏହାରି ନାମ ଶୁଦ୍ଧା ଭକ୍ତି। ଆନନ୍ଦ ଟିକିଏ ହୁଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ବିଷୟ ଆନନ୍ଦ ନୁହେଁ, ଭକ୍ତିର ପ୍ରେମର ଆନନ୍ଦ। ଶମ୍ଭୁ ମଲ୍ଲିକ କହିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତା'ର ଘରକୁ ପ୍ରାୟ ଯାଉଥିଲି। ତୁମେ ଏଠାକୁ ଆସ, ଅବଶ୍ୟ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଳାପ କରି ଆନନ୍ଦ ପାଅ, ସେଥିପାଇଁ ଆସ। ଏଇ ଟିକକ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ତେବେ ଏହା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ବାଳକ ପରି ଯାଉଛି, କିଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ଝିଣ୍ଟିକା ଧରୁଛି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ଏହାଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ମନର ଭାବ କ'ଣ ବୁଝିଛ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାହୁଏ, ହେ ଈଶ୍ୱର, ମୋତେ ସତ୍ ଇଚ୍ଛା ଦିଅ, ଯେପରି ଅସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମତି ନ ହୁଏ। ମୋର ମଧ୍ୟ ଏହି ଅବସ୍ଥା ଥିଲା। ଏହାକୁ ଦାସ୍ୟ ଭାବ କହନ୍ତି। ମୁଁ ମା ଡାକି ଏପରି କାନ୍ଦୁଥିଲି ଯେ ଲୋକମାନେ ଜମା ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ମୋର ଏହି ଅବସ୍ଥା ପରେ ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମୋର ପାଗଳାମି ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଜଣେ ବେଶ୍ୟାକୁ ଆଣି ଘରେ ବସାଇ ଦେଇଗଲେ। ସୁନ୍ଦର, ଚକ୍ଷୁ ଭଲ। ମୁଁ ମା ଡାକି ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲି, ଆଉ ହଳଧାରୀଙ୍କୁ ଡାକ ଦେଇ କହିଲି, ଭାଇ ଦେଖିବା ଆସ, ଘରକୁ କିଏ ଆସିଛି। ହଳଧାରୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଦେଲି। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ମା ଡାକି କାନ୍ଦୁଥିଲି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଥିଲି, ମା, ରକ୍ଷା କର ମା, ମୋତେ ପବିତ୍ର କର, ଯେପରି ସତ୍ରୁ ଅସତ୍କୁ ମନ ନ ଯାଏ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରତି। ତୁମର ଏ ଭାବ ବେଶ୍, ଠିକ୍ ଭକ୍ତିଭାବ, ଦାସଭାବ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି କାହାର ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱ ଗୁଣ ଆସେ, ସେ କେବଳ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା କରେ, ତାକୁ ଆଉ କିଛି ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। କେହି କେହି ପ୍ରାରବ୍ଧ ଗୁଣରେ ଜନ୍ମରୁ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି। କାମନା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ କର୍ମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଶେଷରେ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱ ଲାଭ ହୁଏ। ରଜମିଶ୍ରିତ ସତ୍ତ୍ୱ ଗୁଣ ରହିଲେ କ୍ରମେ ନାନା ଦିଗକୁ ମନ ଯାଏ। ସେତେବେଳେ ଜଗତର ଉପକାର କରିବି, ଏହିସବୁ ଅଭିମାନ ଆସି ଜୁଟେ। ଜଗତର ଉପକାର ଏହି ସାମାନ୍ୟ ଜୀବ ପକ୍ଷରେ କରିବା ବଡ଼ କଠିନ। ତେବେ ଯଦି କେହି ଜୀବର ସେବା ପାଇଁ କାମନା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ କର୍ମ କରେ, ସେଥିରେ ଦୋଷ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କହନ୍ତି। ଏପରି କର୍ମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଖୁବ୍ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ବଡ଼ କଠିନ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିଁ କର୍ମ କରିବାକୁ ହେବ। ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ କର୍ମତ୍ୟାଗ କରିପାରନ୍ତି, ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହି ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କରୁ କରୁ ରଜମିଶ୍ରିତ ସତ୍ତ୍ୱଗୁଣ କ୍ରମେ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱ ହୋଇଯାଏ। ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱ ହେଲା ମାତ୍ରେ ଈଶ୍ୱର ଲାଭ ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ହୁଏ। ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଏହି ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱର ଅବସ୍ଥା ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ହେମ ମୋତେ କହିଥିଲା, କ'ଣ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟ, ଜଗତରେ ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲାଭ କରିବା ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନା କ'ଣ? ତୃତୀୟ ପରିଚ୍ଛେଦ। ଶ୍ୟାମପୁକୁର ଘରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ଆଦି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରୋଗ କାହିଁକି? ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଉପଦେଶ। ଠାକୁରେ ଶ୍ୟାମପୁକୁର ଘରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ବସିଛନ୍ତି। ସମୟ 10ଟା। ଆଜି 27 ତାରିଖ ଅକ୍ଟୋବର 1885 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, ମଙ୍ଗଳବାର, ଆଶ୍ୱିନ କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଥୀ, କାର୍ତ୍ତିକ 12 ଦିନ। ଠାକୁରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମଣି ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ସହିତ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ନରେନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି,
ଡାକ୍ତର କାଲି କ'ଣ ଯେ କରିଗଲା। ଜଣେ ଭକ୍ତ କହୁଛନ୍ତି, ମାଛ ବନିଶୀ ଥପ ଗିଳିଥିଲା, ସୂତା ଛିଡ଼ିଗଲା। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ସହାସ୍ୟ, ମୁହଁରେ କଣ୍ଟା ଅଛି, ମାଛ ମରି ଭାସି ଉଠିବ। ନରେନ୍ଦ୍ର ଟିକିଏ ବାହାରକୁ ଗଲେ ପୁଣି ଆସିବେ। ଠାକୁରେ ମଣିଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମକୁ କହୁଛି ଏଇ କଥା ସବୁ ଜୀବର ଶୁଣିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତି ଭାବରେ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ ଓ ଚୁମ୍ବନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ମଣି କହୁଛନ୍ତି, ନାନା ପ୍ରକାରର ଲୀଳା, ଆପଣଙ୍କ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଲୀଳା ଭିତରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଗ ହୋଇଛି ବୋଲି ଏଠାକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ସହାସ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଭୂପତି କହେ ରୋଗ ନ ହୋଇ କେବଳ ଘର ଭଡ଼ା କରିଥିଲେ ଲୋକେ କ'ଣ କହନ୍ତେ। ଆଚ୍ଛା, ଡାକ୍ତରଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା? ମଣି କହୁଛନ୍ତି, ଏଣେ ଦାସ୍ୟ ମାନନ୍ତି, ମୁଁ ଦାସ ତମେ ପ୍ରଭୁ, ପୁଣି କହନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଉପମା ଆଣ କାହିଁକି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲ ଆଜି କ'ଣ ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ? ମଣି କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଖବର ଦେବାକୁ ଥାଏ ତେବେ ଯିବି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ବଙ୍କିମ ପିଲାଟି କିପରି? ଏଠାକୁ ଯଦି ଆସି ନପାରେ ତାହେଲେ ତୁମେ ତାକୁ ସବୁ କଥା କହିବ, ତାହାର ଚୈତନ୍ୟ ହେବ। ନରେନ୍ଦ୍ର ଆସି ପାଖରେ ବସିଲେ। ପିତାଙ୍କ ପରଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ଖୁବ୍ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମା ଓ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବାକୁ ହେବ। ନରେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟାସାଗରଙ୍କ ବହୁବଜାର ସ୍କୁଲରେ କେତେ ମାସ ଶିକ୍ଷକତା କରିଥିଲେ। ଘର ଚଳିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦେଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବେ, ଏହି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଠାକୁରେ ସମସ୍ତ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି, ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା, କେଶବ ସେନଙ୍କୁ କହିଲି ୟଦୃଚ୍ଛ ଲାଭ। ଯିଏ ବଡ଼ ଘର ପିଲା, ତା'ର ଖାଇବା ପିଇବା ଚିନ୍ତା ନଥାଏ, ସେ ମାସକୁ ମାସ ଭତ୍ତା ପାଏ। ତେବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ଏତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର, ତଥାପି ହୁଏ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପଣ କଲେ ତ ସେ ସବୁ କରିବେ। ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ହେବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସବୁ ସମୟ ଯାଇନାହିଁ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୀବ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ ହେଲେ ସେସବୁ ହିସାବ ରହେ ନାହିଁ। ଘରର ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦେବି, ତାପରେ ସାଧନା କରିବି। ତୀବ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ ହେଲେ ଏପରି ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ। ସହାସ୍ୟ, ଗୋସାଇଁ ଲେକ୍ଚର ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଲେ 10,000 ଟଙ୍କା ହେଲେ ସେଥିରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଚଳିବ। ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା କରାଯାଇପାରିବ। କେଶବ ସେନ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି କହିଥିଲେ। କହିଲେ, ମହାଶୟ, ଯଦି କେହି ସଂସାରକୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ କରି ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା କରେ, ତାହା ପାରେ କି ନାହିଁ? ସେଥିରେ ତାହାର କିଛି ଦୋଷ ହେବ କି? ମୁଁ କହିଲି, ତୀବ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ ହେଲେ ସଂସାର କୂପ ସଦୃଶ ଓ ଆତ୍ମୀୟ ଗଣ କାଳସର୍ପ ସଦୃଶ ବୋଧ ହୁଅନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ଜମାଇବି, ବିଷୟ ଠିକ୍ ଠାକ୍ କରିବି, ଏସବୁ ହିସାବ ଆସେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ହିଁ ବସ୍ତୁ, ଆଉ ସବୁ ଅବସ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ବିଷୟ ଚିନ୍ତା। ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ବଡ଼ ଶକ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ନଥଟାକୁ ଲୁଗାକାନିରେ ବାନ୍ଧିଲା, ତାପରେ ଆହେ ମୋର ଏ କ'ଣ ହେଲା କହି କଚାଡ଼ି ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ସାବଧାନ, ନଥଟା ଯେପରି ଭାଙ୍ଗି ନଯାଏ। ସମସ୍ତେ ହସୁଛନ୍ତି। ନରେନ୍ଦ୍ର ଏହିସବୁ କଥା ଶୁଣି ବାଣବିଦ୍ଧ ହେବା ପରି ଅନୁଭବ କରି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କ ମନର ଅବସ୍ଥା ବୁଝି ମାଷ୍ଟର ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାସ୍ୟ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାସ୍ୟ, ମୁଁ ତ ନିଜର ଦେଢ଼ଶୁରକୁ ନେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଲଜ୍ଜାରେ ମରୁଛି। ଏମାନେ ସବୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ପରପୁରୁଷକୁ ନେଇ କିପରି ରହନ୍ତି? ମାଷ୍ଟର ନିଜେ ସଂସାରରେ ଅଛନ୍ତି, ଲଜ୍ଜିତ ହେବା ଉଚିତ। ନିଜର ଦୋଷ କେହି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ପରର ଦେଖନ୍ତି। ଠାକୁରେ ଏହି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଦେଢ଼ଶୁର ସଙ୍ଗରେ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ସେ ନିଜର ଦୋଷ କମ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ନଷ୍ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୋଷ ବେଶୀ ବୋଲି ମନେ କରି କହୁଥିଲା ଯେ, ଦେଢ଼ଶୁର ତ ଆପଣାର ଲୋକ, ସେଥିରେ ଲଜ୍ଜାରେ ମରୁଛି। ତଳେ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ଗୀତ ଗାଉଥିଲା। ଠାକୁରେ ଶୁଣି ଅତିଶୟ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ଦେବାକୁ କହିଲେ। ଜଣେ ଭକ୍ତ କିଛି ଦେବାକୁ ଗଲେ ଠାକୁରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଦେଲ? ଜଣେ ଭକ୍ତ କହିଲେ, ସେ 2 ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି। ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, ଚାକିରି କରିବା ଟଙ୍କା କି ନା, ଅନେକ କଷ୍ଟର ଟଙ୍କା, ଖସାମଦ୍ର ଟଙ୍କା। ମନେ କରିଥିଲି 4 ଅଣା ଦେବେ। ଛୋଟ ନରେନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ର ଆଣି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିର ପ୍ରକୃତି ଦେଖାଇବେ କହିଥିଲେ। ଆଜି ଆଣି ଦେଖାଇଲେ। ସମୟ 2ଟା। ଠାକୁରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ବସିଛନ୍ତି। ଅତୁଳ ଜଣେ ଭକ୍ତ ମୁନ୍ସିଫଙ୍କୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଶିକଦାରପଡ଼ାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚିତ୍ରକର ବାଗ୍ଚି ଆସିଛନ୍ତି।
केते खंड चित्र ठाकुर को उपहार देले। ठाकुरे आनंदर सहित चित्र देखुंट। षडभुज मूर्ति दर्शन करी भक्त मान कहते देख देख किपरि होइछि। भक्त मान पुणी देखाइवाई अहल्या पाषाणीर चित्र आनिबा को कहिले। चित्र रे श्री रामचंद्र को देखि आनंदित होउछंती। श्रीयुक्त बागचींकर स्त्रीलोक मान परी लंबा बाल। ठाकुरे कहते अनेक दिन हेलाणी दक्षिणेश्वर रे जड़े सन्यासी देखी 9 हाथ लंबा बाल। सन्यासीटी राधे राधे जपुथिले। तांकर छलना नथिला। कियत्क्षण पर नरेंद्र गीत गाउछंती। गीत गुड़िक वैराग्य भावपूर्ण। ठाकुरଙ୍କ मुखरू तीव्र वैराग्यर कथा और सन्यासर उपदेश शुणी कौन नरेंद्रंकर उद्दीपन हैला। नरेंद्रंकर गीत जीव कि हे दिन मोर विफले चाली अंतरे जागी क्षमा अंतर जामिनी। कि सुख जीवने मम हे नाथ दयामय हे यदि चरण सरजे पराण मधुप चिर मगन न रहे हे। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपाधित विग्रहं वै ईशावतारं परमेशमीड्यं त्वं रामकृष्णं शिरसा नमामि।